then let's see the enterprise Java beans, right? ગઈકાલે આપણે સિમ્પલ બીન જોયું હતું જેને પોજો ફાઇલ બી બોલે છે POJO, which is plain old Java object file. So today we are going to see the another type of bean, which is also known as enterprise Java beans. Means it is such a bean which is very widely used in enterprise level application, where you have a number of client accessing the data from your website, and data is maybe scattered in terms of beans, right? So let's check it how these beans are managed, how they are defined, who is going to manage them. You just check the list of this and we will check in to this one by one. So let's see one by one. Introduction છે, then how this is different from EJB, then the benefits of it and restriction છે, disadvantage બી આવશે, types of beans છે and timers આવે છે. Along with that એક difference એનો RMI સાથે બી આપેલો છે. આપણે one by one જોતા જાય. In brief, what is it? So it is an enterprise Java bean, which is a reusable component. As Java ની અંદર તમને ખબર જ છે, things are supposed to be usable, right? Reusable. It is a Java object, an encapsulation of enterprise business logic, right? It is an important thing. As you know, business logic is different from your application logic. Application logic specify that how your overall application is going to work, the application functionality. And business logic is generally what, how your business policies are implemented in your ERP, or rather the enterprise level ની આપણે જે app બનાવતા હોય છે એની અંદર, along with the data. So it is an encapsulation of enterprise business logic and data. Generally it is there related to the data, how your data is transported, or rather sent from the data server to the one server and then to the client. And the important thing is what, it is executed in a container, right? એ execute ક્યાં થાય છે? container ની અંદર થાય છે. આપણે previously beans જોયા હતા, તો એ beans શું હતું, તમે એક ફાઇલ બનાવીને એની સાથે કનેક્ટિવિટી કરાવી, and you can transport that bean to any other JSP or servlet file. હવે અહીંયા છે, it is something different. It is an EJB, enterprise Java bean છે. એને રન કરવા માટે એનું એક એક્સ્ટ્રા or other એક container આવે. એ container ની અંદર તમારે એને reside કરવાના હોય, રાખવાના હોય, and then it is managed and executed by that container. એટલે તમારી responsibility શું હોય, બનાવીને container ની અંદર put up કરી દેવાના. પછી એપ્લિકેશન ડિસાઇડ કરશે કે ક્યારે બીનની કયા ક્લાયન્ટને રિક્વાયરમેન્ટ છે, accordingly એને રન અને મેનેજ કરશે. So it is in brief. Now what exactly the EJB is all about? Now it is an architecture for setting up a program component. As see, કોઈ બી વેબસાઇટ હોય ને, it is always developed using the modular approach, component approach, જેને કહેવાય ને અલગ અલગ component બનાવતા જાય અને આગળ વધતા જાય. તો EJB is working on it. Obviously website na component છે which is working on the server to develop modular construction of the enterprise level application. Means everything being divided into part. Let's say client છે, બરાબર છે? કોઈ બી વેબસાઇટ હોય એનો integral component છે client છે, તો client માટેનું એક bean હોય. Again let's move to the another component. તો કે કોઈ બી client કોઈ બી વેબસાઇટનો ઇમ્પોર્ટન્ટ કોમ્પોનન્ટ શું હોય, in terms of let's say આપણે assume કરીએ કે e-commerce વેબસાઇટ છે, તો આઇટમ્સ, રાઈટ, ધી પ્રોડક્ટ્સ, ધી પ્રોડક્ટ કેટેગરી, તો એ બધાને એક શું કરે, અલગ અલગ રીતે એ કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા જાય અને વેરિયસ પ્લેસીસ ઉપર મલ્ટી પ્લેસીસ ઉપર એને યુઝ કરતા જાય. લાઈક ધીસ જો, it is reusable in multiple apps. એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું એઝ અ ડેવલપર, તમારે ક્યાં એને કેવી રીતે યુઝ કરવું છે. It is built on, yes, જો આ ખાસ યાદ રાખજો, it is built on JavaBeans technology.
એટલે પ્રીવિયસલી આપણે જે બીન્સ બનાવ્યા હતા ને it dependent upon that, means એને જ એક ફર્ધર એક્સટેન્શન કર્યું and EJBs છે ડિફાઇન કર્યા છે, and so it is enterprise JavaBeans, right? Enterprise prefix આવી ગયું. It is built on JavaBeans technology to distribute the component, right, from one place to the another place. Along with it encapsulates the business logic or the web app. એનું લોજિક બી એ બીનની સાથે જ હોય, મીન્સ એની બિઝનેસ પોલિસીસને આપણે બિઝનેસ લોજિકમાં જે કન્વર્ટ કર્યું હોય તે. It provides an architecture to develop and deploy. See, develop is the task one, and the another is one, what, to deploy. See, બનાવવું અલગ વસ્તુ છે ને ડેપ્લોય કરવી એ અલગ વસ્તુ છે. તમે નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં એન્ડ્રોઈડ સાથે કામ કરશો તો તમે એને ઇમ્યુલેટરમાં રન કરીને બનાવી નાખી, બટ ટુ ડેપ્લોય ઇટ તો તમારે પ્લે સ્ટોરમાં એને ડિપ્લોય કરવું પડે. લાઇકવાઇઝ અત્યારે આપણે ફિફ્થ સેમમાં કામ કરીએ છીએ તો બધું આપણે લોકલ હોસ્ટ વર્ચ્યુઅલ સર્વર ઉપર કામ કરીએ છીએ, બટ ઇન એકચ્યુઅલ તમારે લાઈવ સર્વર ઉપર એને ડિપ્લોય કરવાના હોય. સો ઇટ પ્રોવાઇડ્સ એન આર્કિટેક્ચર નોટ ઓનલી ટુ ડેવલપ but also to deploy component based enterprise level application. Means application component માં divide કરીને develop થાય as well as deploy બી એના થ્રુ તમે એને કરી શકો. Moving ahead, so these are going to be the few differences, right, between JavaBean and enterprise JavaBean. એક્ઝામમાં કોઈ વખત પૂછાય, so it will be helpful to you. Here is the JavaBean and this is enterprise JavaBean. See, JavaBean may be visible or non-visible at runtime, right? Sometime it may happen કે કોઈ વખત visible થાય અને ઘણી વખત એનો visual કોઈ reference ન હોય. Whereas an EJB is a non-visible, it is a remote object. Very never ever you would have EJBs, right? ક્યાંય visible component નહીં હોય. They are always from means a remote એના કન્ટેનરમાંથી એક્સેસ થાય, એનો આઉટપુટ મે બી તમને ખ્યાલ આવે, બટ એ તમે એ નોન વિઝિબલ કોમ્પોનન્ટ તરીકે એને કન્સિડર કરી શકો. Then this JavaBean is intended to be local to the single process and primarily run on the client side. I think this is the major difference between them. Generally JavaBean જે છે it is defined to work on the client side, whereas they are remotely executable component or business objects which is running on the server side, right? A client side run kartu hai and it is running on the server side. It is a component technology to create generic component which can be composed together into applets and application. See, generally JavaBean તમે બનાવતા હો તો એની applet and આપણે જે applications બનાવી એમાં more so over તમે એને use કરતા હો. At the other side, EJB component technology, it neither builds upon or nor extends the original JavaBeans specification. See, એનું નામ જે છે it is like a JavaBean, but એની કોઈ જ ટેકનોલોજી જે છે રાધર તમે જોવા જાઓ તો JavaBeanમાં ટેકનોલોજી જેવું આમ કાંઈ નહોતું, તો પ્લેન ઓલ્ડ જાવા ઓબ્જેક્ટ ફાઇલ જ હતી, એટલે ક્યાંય એક્સટેન્શન જે છે કોઈ નહીં કરતું હોય અથવા ઓરિજિનલ JavaBean સ્પેસિફિકેશન જે છે એને ફોલો કરીને એન્ટરપ્રાઇઝ JavaBean બનાવવાના હોતા નથી, રાઈટ? અહીંયા તો તમે બનાવો તો આપણે કેમ આવ્યું હતું કે એક સિરિયલાઇઝ ઇન્ટરફેસ લેવો પડે, દેન યુ શુડ હેવ યોર બીન. અહીંયા એવું કંઈ નહીં હોય. There are no other types of JavaBeans. તમને પ્રોપર્ટી ટાઈપ્સ આવતી હતી JavaBeanમાં, બટ JavaBeansના ટાઈપ્સ નહોતા આવતા. But here we have various types of enterprise JavaBeans, right? એ પછી આપણે જોશી, but two types, session beans and entity beans. એ બે અહીંયા નેમલી લખેલા છે. Moving to the JavaBean, no explicit support exists for transaction in JavaBean, right? Transaction means કોઈ એક જે તે બીન સાથે શું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, કેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે, કેટલા ક્લાયન્ટ એને યુઝ કરે છે, you will never ever get to know because explicit એવો કોઈ સપોર્ટ એની સાથે હોતો જ નથી. In terms of EJB, there may be transactional and EJB server provides transactional support. See, અહીંયા કેમ નથી અવેલેબલ, તો એ તો ક્લાયન્ટ સાઇડ થાય છે, ક્લાયન્ટના મશીનમાં રન થઈ ગયું છે. અહીંયા આપણે હમણાં જ એટ ધ બિગિનિંગ વાત થઈ કે EJB જે છે એના કન્ટેનરથી મેનેજ થતા હોય છે, એનું કન્ટેનર જ એને મેનેજ એન્ડ રન કરતું હોય છે. સો ઇટ હેઝ a few transactional supports.
So this is the Java Bean versus enterprise Java Beans. Moving ahead, yes, there is a difference given for the RMI and EJB. See, actually, તમે થોડુંક રીડ કરશો તો ખ્યાલ આવશે કે RMI અને EJB જે છે તમને કદાચ મે બી સરખા લાગે ને ઘણી જગ્યાએ મેં તો એવું બી વાંચ્યું છે રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ RMI ઇઝ EJB. બરાબર કે RMIમાં ઘણી બધી લિમિટેશન્સ હતી. ઇટ વોઝ એટ ધેટ ટાઈમ મે બી અમુક લિમિટેશન્સ એમાં હતી and to overcome those problems they have developed the EJB. અને RMI બી આપણે જ્યારે ડિસ્કસ થયું હતું ત્યારે મેં કીધું હતું કે RMI છે એ nowadays obsolete component કહેવાય છે. Rather, EJB is the one which is there in the market. See, RMI, middleware services such as security, transaction management, object pooling, etc. need to be done by the Java programmers, right? આ બધું Java programmer એ બનાવીને એને કરવું પડે. EJB is a middleware service provided by container automatically. અહીંયા Java programmer everything to do with what કે RMI સાથે જે બી કરવું છે તમારે એમાં પ્રોગ્રામરે બનાવીને એને પ્રોવાઈડ કરવું પડે, એન્વાયરમેન્ટ આખું એને સેટઅપ કરવું પડે. EJB માં એવું કંઈ નથી. It is a middleware services which is managed by the container. Opposite, RMI માં આવી વળી પાછા it is not a server side component and not required to be deployed on server, right? એક ખાલી એનું એક સ્કેલેટન જે હોય ને એ જ આપવાનું હોય, બાકી એને કોઈ સર્વર સાઇડ બીજી કોઈ ડિપ્લોયમેન્ટની જરૂર ના હોય. EJB is a server side component. It requires to be deployed on server. એના વગર it is not possible. And finally, RMI is built on the top of socket programming એવું બોલે. Network related programming હોય અને socket programming આવે. Whereas EJB technology is built on the top of RMI, right? Actually આ એક જેને કહે ને કોર લેવલ જે સોકેટ પ્રોગ્રામિંગ છે જાવાનું નેટવર્કિંગ રિલેટેડ એને યુઝ કરે છે અને આ જે છે RMI ટેકનોલોજી ઇન્ટરનલી યુઝ કરીને એનું જે બી ઓપરેશન જે છે થાય છે. તો ધીસ ઇઝ RMI એન્ડ EJB, રાઈટ? So this is the EJB architecture. જો ત્રણ પાર્ટમાં you can divide it. સી આમ એકચ્યુઅલી ત્રણ કમ્પાર્ટમેન્ટ જેવું તમે એને બોલી શકો છો, બટ ઇન એકચ્યુઅલ આપણે ખબર જ છે કે દરેક એપ્લિકેશન જે ક્લાયન્ટ એન્ડ સર્વર હોય. સો ધીસ ઇઝ આર ક્લાયન્ટ, રાઈટ? આ ક્લાયન્ટ છે એન્ડ ધીસ ઇઝ એટ ધી સર્વર સાઇડ. સો ક્લાયન્ટ જે શું હોય એના પાસેથી એપ્લિકેશન ક્લાયન્ટની જે હોય એ હોય એનું બી એક કન્ટેનર હોય એન્ડ વી હેવ અ બ્રાઉઝર. તો બ્રાઉઝરથી તમે કાંઈ બી જે છે એ રિક્વેસ્ટ કરતા હશો, મીન્સ ધીસ ઇઝ ક્લાયન્ટ મશીન, એટલું યાદ રાખજો. એન્ડ ઓન ધી સર્વર સાઇડ સી જો અહીંયા એક વેબ કન્ટેનર હશે, ધ વેબ કન્ટેનર ઇઝ હોલ્ડિંગ આર વેબસાઇટ. આપણે સાઉલેટ્સ અને JSP પેજ જેના પાસે હોય છે એ ધીસ ઇઝ આર સર્વર. આ આખું આપણું સર્વર છે ગ્રીન કલરનું. અને જો એની સાથે સાથે EJBનું કન્ટેનર અહીંયા અલગ આપેલું છે which is generally interacting with the database, right? જો enterprise beans બી ઘણા બધા, there can be n number of enterprise java beans અને અલગ અલગ એપ બી એને યુઝ કરતી હોઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડેટાબેઝ અને અહીંયા જે છે એ બીન છે, રાઈટ? આ તમારું કન્ટેનર જે છે એ વાયા EJB બધા જ ડેટા જે છે અહીંયા રિસીવ કરે છે. અહીંથી કોઈ બી તમે રિક્વેસ્ટ કરેલી હોય તો પહેલાં અહીંયા સાઉલેટ કે JSP પાસે આવે અને વિથ ધી હેલ્પ ઓફ સાઉલેટ એન્ડ JSP બીન્સ થ્રુ તમને ડેટા છે એ રિસીવ થાય. એન્ડ વન્સ એક વખત અહીંથી એક રિક્વેસ્ટ આવી જાય તો ડિરેક્ટલી ડેટા જે છે એ બીનમાંથી દિસ લાઇક એજેક્સ આપણે કેમ ઘણીવાર બોલતા હોય કે એજેક્સ કંટ્રોલ જેવું કંઈક કામ જે છે એનાથી તમે કરી શકો. પછી સાઉલેટ પાસે આવવાની જરૂર નથી. એક વખત લિંક એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય ફ્રોમ મે બી સાઉલેટ ઓર JSP પછી ડિરેક્ટલી કોમ્યુનિકેશન જે છે એ થઈ શકે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓવરઓલ આર્કિટેક્ચર ઓફ EJB, રાઈટ? ખાલી એક જ અહીંયા અલગ વસ્તુ શું આવી, પ્રિવિયસલી બી આવી વસ્તુ આપણે જોયેલી જ હતી. એક EJB કન્ટેનર જે છે ને એ અલગ આવી ગયું, રાઈટ? EJB કન્ટેનર પહેલાં ક્યાંય ન આવતું. આપણે એક પોજો ફાઇલ અહીંયા ખબર છે તમને ખ્યાલ હોય તો DAO ફાઇલ બનાવી હતી અને DAO ફાઇલ જે છે એની અંદર આપણે બીન્સને યુઝ કરી અને ડેટાને એક્સેસ કરતા હતા. મીન્સ આ મેનેજમેન્ટ છે એ આપણે કરવું પડતું હતું, બટ હવે ઇટ ઇઝ હેન્ડેડ ઓવર ટુ EJB કન્ટેનર.
So let's check the next. What is next? See, it is as you any written much the server. It's provide the runtime environment to execute the server apps. The container, it provides an environment in which one or more enterprise bean can run. હમણાં જ આપણે જે વાત થઈ class or interface એ technically વાત છે, practically, but EJB container is responsible for providing the runtime environment. And finally the client is that code written to be execute the business logic. મીન્સ કોડ જે છે એ ક્લાયન્ટ મશીનમાં કોઈ એપ જે છે અહીંયાથી રન થાય અને બીનમાંથી પછી એ એક્ઝિક્યુટ થાય. ઇટ કેન બી સિમ્પલ જાવા પ્રોગ્રામ ઓર અ વેબ ક્લાયન્ટ. એ કાંઈ બી હોઈ શકે, એક સિમ્પલી રિક્વેસ્ટ બી હોઈ શકે અથવા કોડ બી હોઈ શકે. સો ધીઝ આર ધ થ્રી થિંગ. યસ, નાઉ ધ બેનિફિટ્સ, રાઈટ. આપણે બેનિફિટ્સ અને રેસ્ટ્રિક્શન જોઈએ પછી થોડુંક પોઝ કરશે. બેનિફિટ શું છે? ઇટ સિમ્પ્લિફાઈઝ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ લાર્જ and distributed application. મેં શરૂઆતમાં જ કીધું, it is there for developing pure enterprise level application. તમારું ટાસ્ક જે છે ઇઝી થઈ જાય કારણ કે કોમ્પોનન્ટમાં કામ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે થઈ ગયું હોય, કોમ્પોનન્ટમાં થઈ ગયું હોય. As because the EJB container provides the system level services. એમાં બેનિફિટ શું થાય? પ્રીવિયસલી જો ખબર હોય બે તો બીન ફાઇલ જે આપણે બનાવતા હતા તો એનું મેનેજમેન્ટ, એની જે બી પ્રોપર્ટીઝ આ તે બધું આપણે કરવું પડતું હતું. બટ નાઉ અહીંયા શું થાય છે? ધ EJB container provides the system level services for enterprise bean. The bean developer can concentrate on solving business problem. તમારા પાસે જે બિઝનેસ પોલિસી જો એને કેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. બટ કયો ક્લાયન્ટ કેવી રીતે બીન જે છે મેનેજ કરશે, અથવા ઘણા બધા ક્લાયન્ટ હશે, નંબર ઓફ બીન્સ હશે, ઇન્ટરનલી એકબીજાને ઇન્ટરફિયરન્સ થશે કે નહીં થાય એ કોઈએ જ તમારી જવાબદારી નહીં રહે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ મેનેજ્ડ બાય ધી EJB container. And the EJB container and not the bean developer. તો સ્પેસિફિકલી અહીં લખેલું છે the EJB container and not the bean developer. એટલે કે આપણે જે બી bean developer હોય is not responsible for system level services such as what? The transaction management, security authorization, and there are many other more things, right? મીન્સ ક્લાયન્ટ એકવાર સિસ્ટમમાં લોગિન થઈ જાય તો એ વેલિડ ક્લાયન્ટ છે કે નહીં, બરાબર છે, એ મેનેજ કરવાનું કામ, એના ટ્રાન્ઝેક્શન મેનેજ કરવાનું કામ, એની સિક્યુરિટીનું કામ એ EJB કન્ટેનર જે છે એ સોલ્વ કરી લે. You are not as a client, you are not as a developer has to bother about it કે આ બધી વસ્તુ બરોબર છે કે નહીં. EJB container જે છે એ જાતે જ મેનેજ કરી લેશે. સો these are the benefits of it. ઘણા બધા આપેલા છે, હવે બધાએ વળી ફટાફટ આપણે જો બતાવી દઉં જોઈએ શું કહે છે. કોમ્પોનન્ટ પોર્ટેબિલિટી. કોમ્પોનન્ટ પોર્ટેબિલિટી, એક કોમ્પોનન્ટ તમે એક વખત કોઈ એક એપમાં બનાવો તો very easily you can use them in another app. Develop once and deploy in any EJB compliant server. એક સર્વરમાંથી બીજા સર્વરમાં જો બનાવેલું હોય તો તમે ઇઝીલી એને યુઝ કરી શકો. Then architecture independence. Develop for one platform can be redeployed on any other platform, right? કોઈ બી અહીંયા any other platform એટલે યાદ રાખજો કે એ OS અથવા જે સર્વર હોય ને અહીંયાની વાત કરે છે. Then multi-tier technology, EJB architecture overlays existing infrastructure services at multiple levels. જેને કહેવાય ને કે આપણે જોયું એમ ડેટાબેઝ જે છે અહીંયા આપણે લોકલી બતાવેલું હતું, પણ એવું જરૂરી નથી કે અહીંયા જ હોય, એ મે બી બીજી કોઈ જગ્યાએ બી હોય. તો એ જે બી કોમ્યુનિકેશન છે એ ઇન્ટરનલી જ થઈ જાય છે. યુ આર નોટ સપોઝ ટુ ડુ એનીથિંગ અબાઉટ ઇટ. એની સાથે ઇઝીલી કામ કરી શકાય. Then versatility and scalability. It's a very interesting terms, the versatility and scalability. Versatility means client પાસે જૂની સિસ્ટમ છે કે નવી સિસ્ટમ છે, it doesn't matter. It is versatile to work with any of these. And scalability, as you can understand, in terms of managing more clients. So the EJB architecture can be used for small scale or large scale business transaction. એ બધાને very easily manage કરી શકાય છે. Then developer productivity. As I just said કે અહીંયા ડેવલપરનું કામ જે છે
in terms of managing the client requests, in terms of their security, એ ઓછું થઈ જાય છે. So developer can rather focuses more on developing the business logic rather than managing the client. So it helps developer to create complex application by focusing on business logic rather than what environmental and transactional issues. જો એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવું. સી મારું કામ જે છે કોલેજમાં જઈને ભણાવવાનું છે, રાઈટ, રાધર દેન ફોકસિંગ ઓન ધ સ્ટુડન્ટ કે જે આઈ કાર્ડ નથી પહેરીને આવ્યા અથવા બીજું કાંઈક કરે છે કે ત્રીજું કાંઈક કામ કરે છે. જો એમાં હું ફોકસ કરું ભણાવવામાં વધારે તો તમને સારી રીતે સમજાવી શકું. બટ જો હું એ ધ્યાન રાખું કે ભાઈ આજે આઈ કાર્ડ કોણ પહેરીને નથી આવ્યું, તો એ મારી જે પ્રોડક્ટિવિટી જે છે એ લીસ્ટ એફિશિયન્ટલી હું યુઝ કરું છું. રાધર દેન આપણે એક પર્સન નાખી દીધો હોય કે જે આ કામ કરે રાખે, તો મારી પ્રોડક્ટિવિટી જે છે ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સો ઇટ ઇઝ ડેવલપર પ્રોડક્ટિવિટી. દેન કસ્ટમાઇઝેશન, રાઈટ. સી કસ્ટમાઇઝેશન તો ઓબ્વિયસલી હોવાનું જ છે. The Bean application can easily be customized without access to the source code, right? એ બનાવેલા જ એવી રીતે હોય કે least modifications or alteration will be required to the source code, અને એક એપ્લિકેશનમાંથી બીજી એપ્લિકેશનમાં તમે એને રીયુઝ કરી શકો છો. So these are the more benefits of EJB. Yes, benefits જો હોય તો few restrictions બી આવે, right? તમને અમુક એડવાન્ટેજ મળતા હોય તો એની સાથે સાથે અમુક ડિસએડવાન્ટેજ બી મળે. લેટ્સ સી વોટ ધ EJB કન્ટેનર હેન્ડલ્સ ઓલ ધી રોલ્સ. બધું જ કામ જે છે એટલે કે રિલેટેડ ટુ EJB, ઇટ ઇઝ મેનેજ બાય ધી કન્ટેનર ઓફ ધ સિસ્ટમ રિલેટેડ ફંક્શનાલિટી. મીન્સ તમે ખાલી એને એક એન્વાયરમેન્ટ આપી, EJB કન્ટેનર એન્વાયરમેન્ટ આપે, પછી કયો કાઇન્ડ એના સાથે કેવી રીતે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે તમને નહીં ખબર હોય. The container places certain restriction. એટલે થાય શું, આ કન્ટેનર ભાઈ જે છે અમુક એના ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન મૂકી દે છે ઓન ધી કોમ્પોનન્ટ મેનેજ બાય ઇટ. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, જો આપણે કામ નથી કરતા, આપણા માટે કન્ટેનર કામ કરે છે, તો કન્ટેનરના સર્ટેન રૂલ્સ હોય એ તમારે મેનેજ કરવા પડે. એન્ડ સમવોટ એ આપણા માટે કંઈક રિસ્ટ્રિક્શન થઈ જાય. સી રન ટાઈમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ ધી ફર્સ્ટ. Some restriction cost due to the logical result of the distributed programming semantics. હવે સી આમાં એટલી ટેકનિકલ વસ્તુ છે કે રન ટાઈમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એમાં અમુક ડેટા ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન આવી જાય, રાઈટ. બિકોઝ એટ એ ટાઈમ ઘણા બધા લોકો એને એક્સેસ કરતા હોય અને બધાને સેન્સિટિવ ડેટા એકી સાથે શેર કરવા આપે, ઇટ મે રિઝલ્ટ ઇન સમ અનએક્સપેક્ટેડ આઉટપુટ. સો એ રન ટાઈમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે છે એ ઇમ્પ્લિસિટલી લાગી જ જાય, એમાં આપણે કાંઈ ન કરી શકીએ, રાઈટ. એટલે હોલ્ડ થઈ જાય, પછી એને યુઝ કરવા દઈએ. સિક્યુરિટી આવે. મેની રિસ્ટ્રિક્શન ઇમ્પોઝ ટુ મેન્ટેન ધ ઇન્ટિગ્રિટી ઓફ ધ એન્ટરપ્રાઇઝ બીન સિક્યુરિટી મોડ. ઇન ટર્મ્સ ઓફ સિક્યુરિટી બી એ ઘણી બધી જે એની સિસ્ટમ લેવલના અમુક પ્રોટોકોલ્સ છે એપ્લાય કરી દેશે. એમાં આપણે કાંઈ અમુક વસ્તુ આપણે એમ થાય કે અહીંયા અંદર જઈને ચેક કરી લઈએ કે કયો ક્લાયન્ટ એકી સાથે શું કામ કરે છે, યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડુ ઇટ. ઇન્ટરનલી જ મેનેજ થાય છે, કન્ટેનર જ કરે છે. એન્ડ ધી કન્ટેનર કંટ્રોલ. Some restriction prevent enterprise bean classes from interfering with the proper container operation. Again, it is related to that. Some restriction prevent enterprise bean classes from interfering with the proper container operation. Actually, operation એનું કંઈક છે, but means let's say X operation જે છે એને ડેટાબેઝમાં કરવાનું છે, બટ કન્ટેનરે અમુક રિસ્ટ્રિક્શન આપી દીધા હોય કે અમુક બીન જે છે એ વાયા સમ રૂટ જાય તો જ એને એક્સેસ કરી શકે. ડિરેક્ટલી એને જો એક્સેસ કરવા જાય તો કરી ના શકે. તો એ કન્ટેનર કંટ્રોલ જે છે એ બી એક એના માટે રિસ્ટ્રિક્શન થઈ જાય છે. એન્ડ ફાઇનલી, this is probably our last slide for today. The disadvantage, right, of enterprise JavaBeans. See, those were the limitations, right? અમુક restrictions લાગી જાય, and these are the disadvantages. Requires application server, right? EJB આપણે સિમ્પલ JavaBeans બનાવ્યા એ ટોમકેટની અંદર તમે રન કરી નાખ્યા, બટ જો EJBs રન કરવા હોય ને તો એનું આખું એપ્લિકેશન સર્વર અલગ આવે, લાઈક JBoss. JBoss is an application server, right? એ JBoss એપ્લિકેશન સર્વર તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે, કન્ફિગર કરવું પડે, પછી તમારા EJB જે છે એની અંદર રન થાય. Requires only a Java client. Yes, what it needs is Java client only
For other languages, other language client, you need to go for the web service. Means જો EJB તમે યુઝ કરતા હશો તો જે બી રિક્વેસ્ટ આવે છે it should only be coming from the Java language application. બીજે ક્યાંયથી કોઈ રિક્વેસ્ટ છે એક્સેપ્ટ નહીં કરે. અને જો એનાથી કંઈક અલગ બનાવવું છે then you must go for the web service. This is the disadvantage of EJB and complex to understand. આ તમને બધાને લાગુ પડે છે, તમને બધાને આ લાગુ પડે છે. It is complex to understand and develop the EJB applications for sure. તમારી ઈચ્છા હશે તો હું એક વખત રન કરીને બી બતાવીશ આખો એનું એક્ઝામ્પલ, but I'm damn sure about it you will get confused, right? So these are few disadvantages of enterprise Java Beans.